گھر والوں سے بغاوت کر لی، چلی گئی ڈرامے میں، تو وہ مجھے مارنا چاہتے تھے کہ مطلب کہ اس کو ہم نے مار دینا ہے، تو یہ کر دینا۔ بہت ڈر کے مارے پھر میں نے مرزا رشید اختر صاحب، اللہ ان کا جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، میرے شوہر، میں بس ڈر کے مارے بس ان سے نکاح کر لیا۔ انسانوں کا تو زندہ رہنے کا اب رہ ہی نہیں گیا نا کہ انسان زندہ رہیں، کیونکہ آخری مقام ہو گیا ہے مہنگائی کا اور غربت کا۔ سوئے اٹھتی ہوں، ٹائم دیکھتی ہوں، اس کے بعد پھر رات کے ٹائم کا انتظار کرتی رہتی ہوں، بار بار گھڑی دیکھ کہ کب ٹائم ہوگا تو کب میں سوؤں گی۔ السلام علیکم، میں ہوں اسما ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیلی اسکوپ۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں ماضی کی ایک سپر سٹار اور موسٹ سینئر اداکار میڈم آبدہ صاحبہ۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ بس ایسی ہوں میڈم، ایک ایسا چہرہ جس کو میں نے ہمیشہ ٹی وی پر دیکھا ہے اور لوگوں کو ہنساتے ہوئے ہی دیکھا ہے، تو ان کی جو آواز میں اتنا زیادہ جذبہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی وہ اسٹیج پر آتی تھی تو جو لوگ تھے وہ اپنی سیٹوں سے اٹھ کر تالیاں اور سیٹیاں بجانے لگ جاتے تھے۔ اس آواز کا جو جوش تھا، جو ولولہ تھا، وہ مجھے اس آواز میں نظر نہیں آ رہا۔ وجہ بس مجھے سال ہو گیا ہے اتنی بیمار ہوں۔ میڈم کیا بیماری کیا ہے؟ بیماری مجھے پہلے ہیپاٹائٹس سی ہو گیا، اس کے بعد پھر معدے کا السر بھی ہو گیا، اس کے بعد پھر پتے میں پتھریاں، تو وہ میری ان دو چیزوں کی وجہ سے اس کا آپریٹ نہیں ابھی کر رہے، پتے کا نا، اس میں پتھریاں ہیں، تو بس میڈیسن کھا کے ہی تھک گئی ہوں، سال ہو گئے۔ اب ویسے میڈم آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ نہیں، میرا ہیپاٹائٹس سی جو ہے نا وہ تو کافی ٹھیک ہو گیا، شکر الحمدللہ، اور معدہ نہیں ابھی کام کر رہا، اور پتے کا یہ ٹھیک ہوگا تو پتے کا آپریٹ کریں۔ اللہ میڈم آپ کو صحت دے۔ آپ سے میں تھوڑا سا اگر آپ کے کریئر کے بارے میں بات کروں جی تو کس طرح سے آپ کے کریئر کا اسٹارٹ ہوا؟ بس یہ ایک حادثاتی طور پہ مجھے شوق تھا، تو شوق کی وجہ سے ہم بس آ گئی کام کرنے کے لیے۔ ہمارے گھریلو ماحول کسی اور طرح کا تھا، گھریلو ماحول نہیں تھا ایسا کہ بھی وہ اس کو برداشت کرتے، کہ دیہاتی ذہن تھے، تو وہ مطلب وہ پھر میں نے جب گھر والوں سے بغاوت کر لی، چلی گئی ڈرامے میں، تو وہ مجھے مارنا چاہتے تھے کہ مطلب کہ اس کو ہم نے مار دینا ہے، تو یہ کر دینا۔ بہت ڈر کے مارے پھر میں نے مرزا رشید اختر صاحب، اللہ ان کا جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، میرے شوہر، میں بس ڈر کے مارے بس ان سے نکاح کر لیا۔ پھر وہ ڈر کی وجہ سے آپ نے نکاح کیا، لیکن اب جہاں تک میری انفارمیشن ہے ماشاء اللہ سے آپ کی جو میرڈ لائف تھی بہت اچھی گزری۔ ہاں جی، میں ساری زندگی ان کی خدمت کی ہے، بڑے پیار والے، بڑے اخلاق والے، بڑے نہایت شریف آدمی تھے وہ۔ اچھا میڈم، یہ بتائیے گا کتنا عرصہ دیا آپ نے اس فیلڈ کو؟ مجھے 35 سال میں نے کام کیا، اور کئی آرٹسٹ بنا دیے، کئی سٹار بن گئے، مرزا رشید اختر صاحب کی وجہ سے کئی سٹار بن گئے، بڑے نام جتنے بھی ہیں وہ سب مرزا صاحب کے شاگردوں میں۔ تو وہ سارے نام جو مرزا صاحب کی وجہ سے بنے اور کہیں نہ کہیں جن کو آپ کی بھی سپورٹ حاصل تھی، تو آج آپ کے جو حالات تھوڑے سے ڈاؤن ہوئے، تو کیا ان لوگوں نے مڑ کے دیکھا یا کسی بھی طرح کی سپورٹ کی؟ نہیں، بس ایک دو لوگ ہیں جو وہ ان میں بس وہ سخی صاحب نے بھیجا اس کو، لڑکے کو، صابر علی گاگا کو، اور ایک دو بات پتہ کیا، ایک بندہ آپ لاکھ روپیہ مہینے کا کماتے ہو تو آپ کا گھر چلتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایک دفعہ اگر کوئی دے جاتا ہے، کوئی کرتا ہے، تو وہ مہینہ تو نہیں چل سکتا نا۔ اوپر سے آپ کو پتہ ہے کہ حالات کیسے ہیں، مہنگائی کیسی ہے، کہ انسانوں کا تو زندہ رہنے کا اب رہ ہی نہیں گیا نا کہ انسان زندہ رہیں، کیونکہ آخری مقام ہو گیا ہے مہنگائی کا اور غربت کا، کہ ہر چہرہ مسکراتا نظر آتا ہے لیکن اندر سے مرا ہوا، ٹھیک ہے، یہ تو آپ سب کو ہی پتہ ہے، یہ کوئی اسپیشلی بات تو ہے نہیں، تو بس گزارا کر رہے ہیں، شکر ہے اللہ کا، بس
कुछ एक दो लोग हैं जो बड़ा अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो बड़ा प्यार देते हैं मुझे। बाकी आपकी मैडम दोस्त थी शीज़ा भट्ट, हाँ जी, उनसे अब किस तरह का रिश्ता है? क्योंकि वो किसी ज़माने में बड़ा आप लोगों का जो आपस में रिश्ता था, जो दोस्ती थी, जो प्यार भरा रिश्ता था, वो बड़ा मशहूर हुआ था। अब किस तरह का रिश्ता है? नहीं अब भी मेरा रिश्ता उसके साथ वैसे ही है, मेरी बेटी है वो। मैंने कोई उसके खिलाफ कोई गलत अल्फाज नहीं बोले, कोई गलत बात नहीं की, बस वो एक हक की बात थी, वो मैंने कर दी, तो इससे वो मुझसे नाराज। अभी तक सुलह नहीं हुई माँ बेटी के दरमियान में? नहीं, यहाँ कौन करवाता है सुलह, या कौन कहता है कि हाँ, चलो जी बीच में एक सब दूसरे, लोग तेल ही डाल देते हैं। हाँ कोई सुलह नहीं करवाता। तो बस, वरना वो होती तो मुझे तो किसी की भी ज़रूरत ना पड़ती। चले, तो अगर शीज़ा साहिबा, अल्लाह करे कि उन तक हमारी ये वीडियो पहुंच जाए, तो आपकी माँ को आपकी ज़रूरत है। और लड़ाइयाँ हो जाती हैं रिश्तों में, लेकिन अच्छे लोग वही होते हैं जो उन नाराज़गियों को ख़त्म करके अपने प्यार भरे रिश्ते को फिर से शुरू करें। तो मैडम आमीन, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे, हाँ। सेहत दे, बस मेरी दुआएं हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि अपने करियर का कोई ऐसी खूबसूरत सी याद जो आप आज तक नहीं भूली, वो हमारे देखने वालों के साथ शेयर मेरे सब काम का ये वाले से करैक्टर ही थे, जी। करैक्टर अच्छे से अच्छा करैक्टर किया। एक करैक्टर मैंने किया था उसका ओपन एयर बाग जना पहाड़ी पे, तो वो नायिका का करैक्टर था। तो मैं क्योंकि मैं बड़ा हर चीज़ को ना कैच करती थी, तो मैंने वो नायिका का करैक्टर किया, तो सेम उन्हीं की तरह की टोन, उन्हीं की तरह की गुफ्तगू, चलना, चाल ढाल, क्योंकि हमारे एक आर्टिस्ट थी, वो वहाँ से ताल्लुक़ रखते थे, तो मैं उनकी बड़ी आपी को ना बड़ा कैच करती थी, चलते फिरते बोलते। वो मैंने जब किया ना, तो लोग बाकायदा आके पूछते थे बुकिंग पे कि उस वक्त मैंने दोबारा काम शुरू किया था, तो पूछते थे कि ये सचमुच वहाँ से इनका ताल्लुक़ है, कि सेम टू सेम इतना कैरेक्टर के अंदर इतना घुस देती है। करैक्टर के अंदर कोई, हाँ जी। तो वो मुझे करैक्टर आज तक नहीं भूला। फिर एक करैक्टर किया था मैंने चंगड़ी का, वो चंगड़ी बनी थी उसमें ये झुग्गियों वाले जी। अच्छा। तो मैं ना वो मतलब वो भी मैं ऐसी थी कि हमारे घर के पीछे ना थोड़ी दूर जाके ना झुग्गियाँ थी, वहाँ वो रहते थे, तो मैं उनको बड़ा जाती थी, खुद जाके बड़ा कैच करती थी। तो जब मैंने वो करैक्टर किया तो उसमें भी मैं नंबर 1 थी, और सब कहते थे कि ये सच्ची मुच्ची की चंगड़ी है। तो बस कई करैक्टर ऐसे किए हैं जो लाजवाल, जिनको कह सकते हैं आप। मैडम नईद खानम साहबा, अल्लाह उनका जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। मैडम नईद साहबा, जो उनके ड्रामे का कोई करैक्टर परफॉर्मेंस वाला जो होता था ना, वैसे मैं कॉमेडी करती थी, लेकिन मैं एज ए परफॉर्मर भी मैंने बहुत से ड्रामे किए कि जिसमें कॉमेडी नहीं की, तो करैक्टर किया। तो आप जैसे जो आर्टिस्ट है ना, उनके लिए कोई भी स्पेसिफिक तो है ही नहीं कि उन्होंने कॉमेडी ही करनी है। हाँ। उनको जो भी कैरेक्टर मिलता था वो बस उसके अंदर घुस के ना उसको अमर ही कर देते अमर करते थे। तो वो मैडम नईद साहबा मुझे कहती थी, उनका जो ड्रामे का करैक्टर होता था वो मुझे कहती थी ये आपदा से करवाना, और आपदा ये करैक्टर मेरे ड्रामे की रीढ़ की हड्डी है, ये अल्फाज होते थे उनके, तो मैंने उनके मुताबिक करैक्टर करती थी कि ताकि उनको कोई भी किसी किस्म की मेरे से शिकायत ना हो, क्योंकि ड्रामा जो राइटर क्या की औलाद होती है, बड़ा मेहनत से लिखा जाता है। अब तो ड्रामा है ही नहीं कहीं, हमारे दौर में ड्रामे हुआ करते थे। मैडम उरूज देखा आपने, और मेरे ख्याल से एक आर्टिस्ट का ज़वाल तो यही है कि आर्टिस्ट जो होता है बेसिकली, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो लोगों में रहेगा तो जिंदा रहेगा। बिल्कुल, वो अगर तन्हा हो जाता है, अगर आप वो सिर्फ अपने घर तक ही महदूद हो जाए, हाँ। तो वो अंदर से वैसे ही मर जाता वैसे ही मर जाता। वो उरूज भी देखा और ये ज़वाल भी देखा, कितना मुश्किल है। बड़ा मुश्किल है। सोए उठती हूँ, टाइम देखती हूँ, उसके बाद फिर रात के टाइम का इंतज़ार करती रहती हूँ, बार बार घड़ी देख के कब टाइम होगा तो कब मैं सोऊंगी। बस वो जो 2, 4, 5, 6 घंटे हैं, वो भी मेडिसिन खा के, मेडिसिन ना खाऊं तो नहीं सो सकती, नींद ही नहीं आती।
मैडम अब ऑफर आपको होती नहीं है या फिर आपको नहीं नहीं ऑफर, करती? आजकल आपको पता है कि आजकल डांस का दौर है। दूसरी बात ये है कि ऑफर सबको पता है मैं बीमार हूँ, ऑफर क्या करेंगे बेचारे मुझे, सीधी सी लेकिन गुड। देखें आपने 35 साल दिया इंडस्ट्री को, नहीं। बहुत सारे लोगों को बनाया है, उनकी जिंदगी को बनाया है, ऑफर नहीं कर सकते, मदद तो कर सकते हैं। चलिए अल्लाह ताला सबको खुश रखे, मैं तो फिर भी यही दुआ करती हूँ, अल्लाह इन सबको खुश रखे। तो ये भी शायद बड़े इंसान की ही आप कह लें कि निशानी होती है कि वो कभी भी ना डिमांड नहीं करता, या डिमांड भी नहीं करता या शिकवा भी नहीं करता, लेकिन इनकी आंखों में वो शिकवा, वो दर्द ज़रूर नज़र आ रहा है मुझे। तो मैडम बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया, कोई बहुत बात शुक्रिया। मैडम जाते हुए मैं चाहूँगी कि हमारे देखने वाले को कोई पैगाम। मैं बस अपने देखने वाले जितने भी हैं, मेरी आवाम जो है, बड़े जो कि बाहर भी बैठे हुए हैं, बाहर के मुल्कों में भी अल्लाह ने बहुत उनको नवाजा भी है, बस यही कहूँगी कि मैंने खुशियाँ बांटी हैं सबको, तो अब वो आप लोग मुझे खुशियाँ बांटें ताकि मैं सुकून से मर सकूं, कोई मुझे मोहताज की ना हो किसी की। तो मरियम नवाज साहबा से मिलना चाहती हूँ, अगर ये वीडियो उन तक पहुँचे तो वो मुझे बुलाएं, मैं मिलना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया मैडम। नाज़रीन, ये था हमारा आज का इंटरव्यू, और दुखी दिल के साथ फिर से मैं इस इंटरव्यू का इख्तिताम करूँगी, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान में कोई इस तरह का कानून बनाया जाए जहाँ पर जो हमारे सुपरस्टार हैं, जब वो अपने आखिरी आयाम में आ जाते हैं या बीमार हो जाते हैं, किसी तरह से भी फील्ड से कट जाते हैं, तो कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ लेकर आई जाएँ जब वो बीमार हो, उनके माली हालात सही ना हो, तो वो उन पॉलिसी से फ़ायदा उठा सकें। साथ साथ ही मेरी दुआ है कि आपका जो ये पैगाम है वो मरियम नवाज तक पहुँचे, और मैं खुद भी पर्सनली भी सीएम साहिबा से अपील करूँगी, वो बहुत अच्छी हैं, हर जगह पहुँचती है जिन लोगों को उनकी ज़रूरत होती है। तो मेरी भी आपसे ये अपील है, काइंडली आप के लिए अगर पॉसिबल है तो जितनी हो सकती है आप मैडम की मदद करें, क्योंकि ये हमारा असासा है और उन्होंने 35 साल पाकिस्तान को दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा।